Hey, good looking now. Salom do'stlar aka, qaldaringiz qalay? Sizlarмен bugun Zinora Ibrayeva, ura jag'inda mening tug'ilgan kunim o'tib ketdi. Dasturimizga saykaz, har yili tug'ilgan kunimdan keyin mening jeki tabiatimda ashusha videoroliklarning jag'asi o'si bo'lib, qarab turganingizdek, bugun men o'sha tabiatimda ashusha so'roqlarni tayinlab, ularga javob beru orqali o'sha videorolikni жалғастырам degan o'ydaman. Solay bo'ladimsa, men shug'urtpay boshladik. Bugungi videorolikimizda ashusha birinchi so'rog'imiz из категории личных вопросов bo'lib, yigitlardagi eng tartibli qasiyati bo'lar ekan. Negizi yigitlardagi eng bog'laydigan qasiyati azil siqaq sezimi, tez o'ylov qobiliyati, ya'ni tormozdaq emas, tag'ida qarapayimdilik deb o'ylayman. Sababi men o'zim oddiy yumornoy odam bo'lib, по жизни o'zimda pozitivni ustab, pozitivni qalatda yurgisi keladigan odam bo'lganlikdan, arinya men qasimda mening chunnoy yumorimni tushunayotgan, uni odamda ulkan dengillarga chiqaruga ko'maklashadigan odamda topolsam ekan degan o'yda bo'laman. Qarapayimdilik turali aytganda, ma'gan o'zini maksimalni shin, qarapayim istaydigan botir odamlar unaydi. Har qachonda har turli macho, batan, shut maskalarini kiyib olib, odamlarga unov maqsadida o'zini boshqacha ustaydigan odamlar ma'gan tartibsiz. Tez o'ylov qobiliyati turali aytganda, men o'zim havo belgisini jatatan yega zodiaki bo'lganlikdan, biz o'zimiz erkin ustavshi, tez o'ylavshi, xarizmatichni o'zimizda ustab, кейде незнакомый odamlar bilan flirtovat etadigan jenial odam bo'lganimizdan keyin, soni tushunib, soni qadriga yetadigan tormoz emas, вне рамках стереотипа umr sirib, sonda tushunadigan tormoz emas odamlar ma'gan unab keladi. Undan boshqa bo'lmasa, ma'gan o'zini o'ta stilli kiyinishlar, albatta ko'maklasizga. Ma'qul, endi bu so'ramiz. Qanday muzikani tinglaysan? Men negizi boshqa odamlar siyaqti muzikani ashin tinglamay, в принципе, muzika tinglaganda barliq molekulalarim lazzat olib, to'g'ri bir muzikalik narkoman siyaqti har bir umrlik joylarimda muzikani prям-таки soundtrack qilib yurib, soni tinglab yurayotgan, soni jo'g'ari bog'lay oladigan odam ретінде men o'zimda sanayman. So'ndaqdan o'zimning eng suyukli janr ретінде klubda janrda men o'zimga tanlagan. Ya'ni drum and bass, texno, elektro house'lar, undan boshqa keyde odamlarga o'sib qolganda, yuragimda yezuv maqsadida pop muzikani tinglab kelaman. Kim немесе не seni shabutlantiradi? Odamlardan arinya men shisha meni не то чтобы shabutlantiradi, undan da yaxshi. Har qachonda shisha burkut saqda. To'g'ri bir kichkintoy balapondan ushuga majburlab, innen laqtirib jirayotgan odam ретінде, har qachonda men shisham, не то чтобы men duxim jetmaydi, не то чтобы men yeklenib yurganda, tirliklarni istewga qo'rqitib, majburlab, немесе aldab, ta'til narsa berem deb, har qachonda itermelab keluvchi, meni motivatsiyali shabutlantiruvchi odam, mening shisham. Zatlardan bo'lsa, mening har qachonda ko'rib kelayotgan seriallarim, YouTube'dagi motivatsiya, shabutlantiruvga arналgan kontentlar ma'gan shabutlantiruvchi bo'ladi. Endigi so'rog'imiz. Kelsiz Aralga tushib qolganda qay 5 soatni o'zingizdan birga olar eding? Yaxshi so'roq. Kelsiz Aralga borganda, по-моему, birinchi bo'lib men arinya ko'p mo'lsheldagi kitoblarni o'zimdan olib borar edim. Sababi, Yersiz Aralda hech qanday elektrичество bo'lmaganidan keyin, hech qanday bir sotkalarda, planshetlarda, televizorda o'zimdan olib boruv, tupо bo'lmishlar degan o'ydaman. So'ndaqdan kitoblarda men bo'sh vaqtlarimda o'qib yuraverdim degan o'ydaman. Ikkinchi bo'lib
Робинзон Крузо сияқты, может басқа адам сияқты білмеймін, елсіз аралға обязательно балтаны алып баратын едім. Себебі ұйықтауға, жатуға, комфортты мебель жасауға балтадан талдардың бәрін шауып тастап, содан мебель жасар едім. Үшінші болып, ауырып қалғанда медикаменті алып баратын едім. Соны ішіп, өзімді емдеу мақсатында. Төртінші болып, өзімен бірге елсіз аралға мен киюге арзитын, әдемі, бірақ ыңғайлы киімдерді алып баратын едім, конечно же. И ақырғы вариантта мен елсіз аралға ыдыс табақтарды апаратын едім. Себебі елсіз аралда тастардан, жапырақтардан, талдардан тамақ істеп, олардан тамақ жеу қиын болатын шығар деген оймен, конечно же, өзіммен бірге ыдыс табақтарды алып баратын едім. И түсініп тұрғаныңыздай, бұндай информациядан кейін сіз мені 100% өте практичный адам деп айтуыңызға болады. Солай емес па? Ал ендігі сұрағымызды ашып көрейік. Денемде тыртық бар ма? Денемде байқамағанмын, бірақ бетімде точно 2 тыртық бар. Яғни бірінші тыртығы маңдайымда жайғасқан болып, оны мен 1 жасымда, яғни енді еңбектеуді үйреніп жатқан уақытымда лестницадан нечаянно құлап қалып, ары қарай операциядан кейін қалым қалған бұл сюрприз сызықша, жалпы мен бетімге определенный бір изюминканы әкелді деген ойдамын. Ал екінші тыртығым боевой шрам ретінде мен оны қабылдап, яғни опять же кішкентай кезімде тауықтармен ойнаушы процесінде, возможно, сол тауықтармен өсіп кеткендіктен пайда болған бұл тыртық, жалпы менің психологиялық жағдайыма үлкен бір стрессті әкелді деп айтуымға да болады. И түсініп тұрғаныңыздай, қазіргі уақытқа дейін мен барлық тауықтарды көргенде қорқып келем олардан. Ал ендігі сұрағымыз байқап көрейік. И ол из категории стиля, яғни шашымды қай реңге бояғым келеді, бірақ духым жетпейді деген сұрақ екен. Мен негізі шашымды әрқашанда блондин стилге бояймын деген ойда болғанмын, бірақ мен әке-шешемде, туыс-туысқандарымда, ортақтарымда әрқашанда «Динара, саған блондин стиль шаш жараспайды» деп отговаривать еткеннен кейін, мен ешқашан шашымды блондинка болып бояп көрмегенмін. Тек қана бір рет бояп көргенмін, но это не считается. Сондықтан негізі блондинкаларға бұл өмірде барлық жағдайлар оңайлықпен келеді деген ойда болып, оның себебі блондинкалардың барлығы тура бір сверхъестественный адамдар сияқты, феялар, сказочный принцессалар сияқты, русалкалар сияқты жүргандықтан, оларға бұл өмірде барлық нәрсе оңайлықпен келеді деген ойдамын. И сондықтан менде блондинка болғым келеді, бірақ ол маған жараспайды. Бір күнге жігітке айналу мүмкіндігі болғанда не істер едім? Трансвеститство не имеется в виду. Короче, бұндай жағдайда болып қалғанда, мен обязательно әдемі киім киіп, әдемі укладка шашымды жасап, обязательно далаға шыққанда қыздарға қырындап көретін едім. Себебі психологияны жақсы көретін адам позициясынан балдар, қыздарға сөз айтқанда өздерін қалай сезінеді, қалай жауаптарға, сауалдарға жауап беретіндігін, в целом соны байқап көру процесі маған өте қызықты болғандықтан, әрине мен ондай жизненный опытты арттыруға орындап көретін едім. Ал жалпы болатын болса, типичный еркекше тірліктерді істеп көретін едім. Яғни качалкаға барып, тренажеркаға, ол жерде неше түрлі тренажерный тірліктерді істеп көріп, параллельно басқа балдармен қыздар туралы, спорт туралы, в целом өсек айту туралы осы уақытымды тренажеркада өткізетін едім. Тренажеркадан шығып болғаннан кейін балдармен жиналып барға, яғни ішу үшін, бильярд ойнау үшін, мүмкін біреумен ұрсып қалып, обязательно соның мұрнын қанатпағанша қоймайтын едім. Өзіңді қай уақытта тірі сезінесің. Әрине, Анджелина Джоли сияқты менде мүмкін өзімнің үстімді пышақпен қыратын бір привычкам болмаса да, мен өзімді максимал қалетте жақсы көретін өлеңдерімге
bilayotgan protsessda o'zimda kirimet sezmayman. Undan boshqa krutoy masalliqlarni, krutoy burun istemagan tamoqlarda to'g'ri bir Jamie Oliver, Gordon Ramsay siyaqti shef-povarlarga yoqsa, o'zimda ustab tamoq sevayotgan protsessimdan kabi ajibroq lazzat olaman. So'roqlarimiz az qolayotir, так что paranormalda qobiliyat olу mumkinligi bo'lganda u ne bo'lar edi? Ariне, Зачарованный serialining eng mixta fanati retinde men hozirgi vaqtga deyim o'zimday so'roqni o'zimga qo'yayotganda Ariне приусяхты телекинез, сверхъестественные способности. Ya'ni predmetlarda bir tochkadan ikkinchi tochkaga дейін hushimen жылжыту сверхспособностьni olg'im keladi edi. Sebebi men не то чтобы жалqovlamanman, просто o'zim turib bir narsani ikkinchi joyga apara olmayman. Просто жалпы umrimda zikni og'ir zatlarni ikkinchi joydan uchinchi joyga aparib, jengillatadigan degan o'ydaman. Parallelda bir-ikki ret mumkin bankka tushib o'rniqa shu yerdagi million aqshalarni o'rab kelishdi. Al endi oxirgi so'rog'imizni bayqab ko'radigan bo'lsak, ol qanday taomlar sagan unaydi degan bo'lib, prinsipi menga barliq taomlar unab kelib, sebebi men o'zimda koroleva ekstremalka deb hisoblab, umrimda yegan barliq taomlarim prinsipi menga unab keldi degan o'ydaman. Biroq bu so'roqda xalqaro dengayda qarashtiradigan bo'lsak, Ariне mening vizualda немесе дамдық критерияларымды қандыруға икімді кухня, ол итальянская кухня. Ariне италиялық тағамдар уже өзінің аттарымен, яғни брускетті, тирамису, спагетти, пицца, тағы басқалар уже аттарымен сізге қандайдыр бір аппетитный болып естілсе де, на самом деле олардың дәмінді татып көрсеңіз, одан да керемет болып қаласыз демекші. И солайша бүгінгі видеоролик сіздерге ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписываться етулеріңізді сұранамын. Сонда Шала Қазақ ТВ каналында одан да жақсы видеороликтер шығып келе береді. А дәл қазір болатын болса, пока-пока, arrivederci.